In our hearts, but is present, continues to live on us. We welcome you, sir. Welcome you, ma'am. Always inspire us. We welcome you, ma'am. I would like to invite L.M. Satish Sir, President of Taluku Vakkaliga Sangh.
ಬರುವಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ರಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಜಾ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. 1 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆನೋ 2 ಗಂಟೆನೋ ಒಂಚೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ. ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ TV ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ಇಡಿ. ಈಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನಂಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಾನು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ CBSEಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸು, ಅದರ ನೀತಿಕತೆಗಳು, ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈಗೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Little ones, today is your day, right? Yes. Today we have gathered here for the congratulation of our UKG students on their graduation day. Today marks an important day in the life of our little ones, as they have completed their journey, first step of their journey in the education. For this day is very special for each of them. Little children, when you came to LKG, you were unable to converse with the teachers. You are unable to recognize the numbers, letters, and you are not able to read also. Am I right? Yeah. But now you have grown up so well, and now you are able to converse with each other. English also you are able to learn and do many things. You have to participate in the competitions and all the things you do so well. That is because of your curiosity you have put across your day-to-day life. And I appreciate our teachers also for their constant support and patience. It's very essential for the teachers to have the patience, especially to guide the little ones. It's very difficult as the parent. You are unable to look after your child for a day, but these teachers, they look after 26 each per day, and it is very difficult for them to manage. But still I appreciate our teachers for their patience and love and care towards your kids. And they have organized such a wonderful program today just because of their little kids. We shall give a big round of applause for their dedication and their organization of this program. Give a big round of applause to the teachers. And I appreciate and thank our management for their step-to-step what is that they used to give the cooperation, constant support to the teachers and each one of you, to the parents also. So I appreciate and my heartfelt thanks to our management. At the same time, I appreciate
And my heartfelt thanks to my parents here. Our parents are gathered here. Whenever we call them, we will just put a message. Today is a test, today is a program, that is, and all of this competition is there. But they are ever ready. Means whenever we organize any of the programs, they are ever ready to give the best to their children. And they used to support. All these things we can expect in the coming years also. Dear parents, my heartfelt thanks to each one of you for the love and the things whatever you have. Means you support this institution. My heartfelt thanks to each one of you. At the same time, I appreciate our students. They have successfully completed their UKG, and I tell that all the students, when you step towards your next year, means when you step towards the first standard, be curious and study, learn the things in a disciplined way, help each other, be kind to your teachers, parents, and be a proud child of your parents and to the institution. Once again, I congratulate each of the graduates here, and may God bless you each day and shine like the stars in your future. Thank you and have a great day. Students of UKG solemnly pledge that we will always be truthful and disciplined. We will respect our parents, teachers, and to everyone. We promise to work hard, learn with curiosity, and grow into responsible and good citizens. We will take care of our school, our environment, and our country. We make this pledge with sincerity and pride. Thank you. Thank you. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳಗಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆಗೆ. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇವರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಮಗುನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವ್ದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Kamal Chakravarti. I'm super proud of my child at both school also because I am the old student of this school. So it makes me immense pleasure to share my opinion in the stage. I can see the efforts of teachers and the management for the school. So I would like to thank them all my heartfelt thanks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಾಗಿಂದಲೂ ಈಗಿನ ತನಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದೋದಲ್ಲದೆ ಲೈಫಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ. ಈಗ ನಾನು ಟೀಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಪ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಬೋದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಈ LKG UKGಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮದರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷಾ ನಮಗೂ ನಾವು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತಲೆ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ತಿಂದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ 2 ಮಂತ್ ಲೀವಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಗಾಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಅಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವಳು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ PT ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೇ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಕೊಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇದೇ ಮಗ ಚಿರಂತನ ನಾನು LKGಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಏನು ಓದಲಿಲ್ಲ.
8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, 7:30ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಏನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ABCDನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಗಿನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಓದಿದರೆ ಕೂಡ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿರಂಗ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣವನು, LKGಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ LKG ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಮೇಡಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಮು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮು ಸಹಿತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಫೀಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮನೆ ದೊಡ್ಡವಳು, ನಾನೇ ಒಂದು 4 ಜನ ತಂಗಿರೆಲ್ಲ ಓದಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಗ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಫೀಸು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಷ್ಟು, ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿಯೋದು ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ತನಕ ಅದ್ರ ಶ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಕೇರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಂತು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಮಂತ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಯಿಷಾ ಮ್ಯಾಮು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ 1 ಮಂತ್ ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 11% ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸಹಿತ ವಾಪಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟ ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು LKG ಹಾಗೂ UKGಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ಅಮರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ HM ಆದಂತಹ ರವೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ LKG ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ UKGಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಆಯಿಷಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರೇ,
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ UKG ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ LKG ಹಾಗೂ UKG ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ LKG UKG ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಟಾಪ್ 5 ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 5 ಲೀಸ್ಟ್ಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರಜೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚೆಂದ ಬರೀತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ದಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅಕ್ಷರ ಪರಿಚಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಓದುವಾಗ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಟ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಅವರು TV ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಓಡೋದು ಬಿಡಿ, ಬಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗದ್ದೆಮನೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇದ್ರು.
4th place Maz, 5th place Kizar Ahmad. Smile. Elodie.